Hello students, let us continue with the chapter control statements. I already explained in the last session, that is if statement. What is the meaning of if statement? Just recall it once. This statement is also called as one-way branching, and this is used to decide whether a set of statements are to be executed or not. If the condition becomes true, then only the set of statements are to be executed. If the condition becomes false, the set of statements are not to be executed. Okay. The general form of this if statement is if within the bracket we should write the condition and set of statements are enclosed within the pair of curled braces or curly braces. Those set of statements are to be called as block. Okay. In the if statement, first we should check the condition. If the condition becomes true, then only the set of statements are to be executed. If the condition becomes false, the control will comes out from the loop structure. In this condition, I explained already one program, that is to find the largest of two numbers using if statement. Okay, in this program, first we assign the variable a is equals to the value large or variable large. Check for the condition. If b is more than large, large is equals to b. If this condition becomes true, then the value of b is assigned for the variable large. If that condition becomes false, the control will directly come to the next statement, that is cout largest number is equal to large. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಹೌದಾ? ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 10 ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜ್. ಲಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೋಬೇಕು? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 20. ಓಕೆ, ಸೊ 10 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 20. No, this condition becomes false. If this condition becomes false, the control comes to the next executable line, means skip large is equals to b line. Automatically the cursor will come to the cout statement, largest number is. Okay, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನಗೆ large is equals to b ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ 10 ನನಗೆ 20ಗಿಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ cout ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. coutನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಅದು ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ cout ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಲಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 20 ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ illustrating the use of a simple if statement, that is to find the largest, smallest and second largest number of three numbers using simple if statement. Okay, in this program I am going to use three header files: iostream header file, conio header file, iomanip.h, that is the manipulator header file. Okay, wide main, opening brace, int a comma b comma c comma largest comma second largest comma smallest,
These six are the variables of the data type int. A, B, C are the variables. Like that, largest, second largest, smallest are the variables. Okay. Next, CLR SCR is going to clear the screen. Cout, enter three numbers, colon, which is present in the double quotation. So this line is printed as it is in the output screen. Right. Next, scene A, B, C. Here I am going to read three variables. Those are A, B, C variables. A is having one value, B is having one value, C is having one value. A is equals to 10, B is equals to 50, as well as C is equals to 30. The first two statements are to be like this: largest is equals to A, smallest is equals to A. Largest and smallest are having the same value, that is A. A means the first value 10. First of all, largest is equals to 10, again smallest is equals to 10. Next, check the first condition, that is if B is more than largest. B is how much here? 50. 50 is more than largest. Largest is already equal to A. Means largest is how much here? Largest is equals to 10. B is how much? 50 is more than 10. Right, this condition becomes true. If this condition becomes true, execute the immediate next statement which is present in that simple if statement. Okay, the statement is largest is equals to B. Largest is equals to B means the value of the B is stored in the variable largest. The value of the B is how much? That is 50. Now the largest value becomes 50. Next statement is if C is more than largest. If C is more than largest, C is how much here? 30. I am going to take the value C is equals to 30. 30 is more than largest is how much? 50. 30 is more than 50? No, 30 is not more than 50. So this statement is not executed because this condition becomes false. So execute the next set of statements. The next set of statement is again if statement. If B is less than smallest. B is how much? 50. 50 is less than smallest. Smallest is equals to how much here? Smallest is equals to A. Smallest is equals to A means A value is 10. 50 is less than 10? No, this condition becomes false. Here also smallest is equals to B is not executed because B is not less than smallest. Next we will come to the next set of statements that are to be executed. The set of statement or the statement is if statement. That is if C is more than smallest. C is how much here? 30. 30 is less than smallest. Smallest is how much? 10. No, this condition also becomes false. Means smallest is equals to A. Smallest is how much there? 10 only. Largest is how much? 50. Okay. Largest value is equal to 50 and smallest is not having any new values like a B and C. Largest is equals to A only because these two statements are becomes false. So we should execute the next statement, that is finding the second largest value. What is the formula for finding the second largest value? Second largest is equals to A plus B plus C minus largest plus smallest. How many values are stored here? Three values. A is equals to 10, B is equals to 50, C is equals to 30. Means 10 plus 50 plus 30 is how much? 50 plus 10 is 60, 60 plus 30 is 90. 90 minus largest plus smallest. Largest is how much? 50. Smallest is how much? 10. Okay. 50 plus 10 is how much? 60. 90 minus 60 is how much? 30. That 30 is going to be stored in the variable second largest. Already you found the three values. First is the largest value, second is the smallest value, third is the second largest value. Okay, now the statements are cout statements for
displaying the values of largest number as well as second largest number as well as smallest number. See out within the double quotation largest number is, it is printed as it is in the output screen, that is largest number is. Okay, next angle brackets are there. Next is largest variable. We are going to display the value of largest variable because largest variable is not having any double quotations, right? So how much is the value stored in the variable largest? 50 value is stored in the variable largest. Therefore that 50 is going to be displayed in the output screen. Next angle brackets are there. Next is the endl. Endl is nothing but the manipulator because the cursor is coming to the next line without pressing enter key. Okay, so we are using the endl here. Next, see out second largest number is within the double quotation. That line should be printed as it is in the output screen because which is present in the double quotation. Second largest number is. Next angle brackets are here. Second SECLARGEST sec largest variable is here. How much value is stored in the sec largest? The value 30 is stored in the sec largest variable. Okay, that 30 is going to be displayed in the output screen. Next also endl is there. The cursor is come to the next line without pressing any key. Next executable line is see out within the double quotation smallest number is, which is displayed in the output screen as it is because which is present in the double quotation in see out statement. Okay, smallest number is. Next smallest variable is not present in the double quotation, so the value of the smallest is displayed. How much is the value for the smallest variable? 10 value is stored in the variable smallest. Therefore that 10 value is displayed as it is in the output screen. Endl, the cursor will come to the next line automatically without pressing any key. Next get ch, end of the program, closing brace. Right, this is the brief description of the program, that is to find the largest, smallest and second largest of three numbers using simple if statement. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ನಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? 3 ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ 3 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು, ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಡಲ್ ನಂಬರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಇಫ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 4 ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಗೂ ಬರೀ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ದಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ set of statements are to be executed, otherwise the cursor will come to the next condition. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮೇನ್ದಿಂದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಂಟೀಜರ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ 6 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CLR SCR ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. CLR SCR ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ. ಹೌದಾ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನನಗೆ 10 ಇದೆ.
10ಅನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 10 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ನೋ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ 10. ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು 10ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10 ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 10ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 50 ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? 50 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. 50 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10 ಅಂಥೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಟ್ರೂ ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ನನಗೆ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇದೆ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ನನಗೆ 50 ಇದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 50 ನನಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10 ಹೋಗಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 50 ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 30 ಇದೆ. 30 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈಗ 50 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 10 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 50? ನೋ, ಅದು ನನಗೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 50 ರಿಮೇನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ನನಗೆ? ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 ಇದೆ. 50 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ 10 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ನಾನೀಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಿ 50 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಇಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 30 ಇದೆ. 30 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು? 10ಅನ್ನು. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 30 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 10? ನೋ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 10 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಈಗ ನಾನು 10 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 30 ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 90 ಆಗುತ್ತೆ. 90 ಆದ ನಂತರ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ 10 ಮತ್ತು 50 60 ಆಯಿತು. 90 ಮೈನಸ್ 60 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 90 ಮೈನಸ್ 60 30 ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ 30 ನಾನು ಎದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ SECLARGEST. ಈಗ ನನಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಿ-ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೇ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಿ-ಔಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್. ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸಿ-ಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಈ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಸಿ-ಔಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕೋಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆದಿಲ್ಲ.
ಜಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50 ಇದೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ? 30 ಇದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 30 ಇದೆ. ಆ 30 ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ? 10 ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಾ? 10 ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು? 10 ಅಂಥೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ದ largest, smallest and second largest of 3 numbers using simple if statement. ರೈಟ್, ಈಗ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಈಫ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು? ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲೀಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ another program, that is input the total amount in a bill, comma if the amount is greater than 1000, comma the discount of 8% is given. If the amount is greater than 1000, the discount will be 8%. Okay, in the total amount of bill. Otherwise no discount is given. If the amount is greater than 1000, then only the discount will be applied. Otherwise no discount is applied for that particular bill. Okay, output the total amount, the discount and the final amount. In the program we are displaying the total amount as well as discount amount as well as final amount. This is the program with the help of simple if statement. Okay, in this condition I am going to explain this program with the help of one amount, that is 2000. Okay, the amount is 2000. If 2000 is greater than 1000, then only the discount is calculated with the help of 8%. Otherwise the discount is not calculated. Always 2000 is greater than 1000. Obviously the discount will be applied for this problem. Okay, then we will see how much discount is applied for this problem and how much is the last final amount for this problem. Okay, hash include iostream.h, conio.h, iomanip.h. Here I am going to use 3 header files. One is a stream header file, one is conio header file, one is a manipulator header file. The execution starts from the main method, opening brace, float amt, dis, net dis, net amt. These 4 are the variables of the data type float. Amt means amount, dis means discount, net dis means net discount, net amt means net amount. Okay, these 4 variables are of the data type float. Next, CLR ACR. It is going to clear the screen. The first printing statement is cout enter amount colon. Enter amount colon is displayed as it is in the output screen because which is present in the double quotation. Cin amount amt, that amt holds the value 2000. Okay, next discount is equal to 0.0. Initially we are applying the discount value as a 0, means 0.0 is assigned the value for the variable discount. If amount is more than or equal to 1000, 2000 is more than or equal to 1000, right, this condition becomes true. So execute the next set of statements. Next set of statements are 3, that is calculating the discount amount, calculating the net discount amount, calculating the net amount. First we should calculate the net discount. No, first we should calculate the discount amount, 8 divided by 100. Okay, next net discount
is equals to amount is how much? 2000 into 8 divided by 100, that is 160 value. Okay, next net amount is equals to, amount is how much? 2000 minus 160. 2000 minus 160 is nothing but 1840, that is stored in the net AMT variable, and 160 is so stored in the net DIS variable. Next line is cout statement. In this cout statement we are writing the line as net discount is equals to, which is present in the double quotation, so that line is printed as it is in the output screen. Next, NETDIS variable is here. NETDIS variable holds the value 160. That 160 is stored as it is in the output screen, or displayed as it is in the output screen. Next is endl. The cursor will come to the next point automatically. Okay, without pressing any key. The next executable statement is cout within the double quotation net amount is equals to as it is printed in the output screen, because which is present in the double quotation. Next I am going to write the value of the NET AMT. Okay, how much is the value for NET AMT? 1840 is the amount which is stored in the net AMT variable. Okay, next is get ch ended with semicolon and closing brace. Here closing brace is missing, so you should put the closing brace. So get ch closing brace, end of your program, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೀಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 2000 ರೂಪೀಸಿದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌದಾ, 2000 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 160 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 160 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1840. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8% ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಇರಬೇಕು. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1000 ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ 8% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲೋ 1000 ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬಿಲೋ 1000, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು, ಹೌದಾ? ಆಫ್ಟರ್ 1000 ಅಂತಂದರೆ 1000 ಅಬೌಟ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ 8% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, 3 ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಮೇನ್, ಫ್ಲೋಟ್, AMT, DIS, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಈ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆದ ನಂತರ CLR ACR ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರೇಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೊಸ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮ್ಮದು ನ್ಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cout ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AMT ಅಂಥೇಳಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ AMT ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2000. ನಾನು 2000 ಅಂಥೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು AMTನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಂದು? 0.0, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಫ್ಲೋಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ 0.0, ಹೌದಾ? ಸೊ 0.0ಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000, ಈ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 2000. 2000 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000. ಹೌದು, 2000 ನನಗೆ 1000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೇನಿದೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ 2000 ಇಂಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ 8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ 2000ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 zeros ಮತ್ತು 100ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 zeros ಎರಡೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 2s 16. ಹೌದಾ? 16 0 ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 160. ಹೌದಾ? 160 ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 2000 ಮೈನಸ್ 160. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 2000 ಮೈನಸ್ ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 160 ಆಗಿದೆ. 2000 ಮೈನಸ್ 160 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 1840 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಔಟ್ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಅದು ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ NET AMT ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, NET AMTನಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, 1840 ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ 1840 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ CH ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೆಟ್ CH ಆದ ನಂತರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ರೇಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದಾ?